सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे ने। मेरे मन एक स्यों चित लाए। अपने मन नूं संबोधन करदियां होइयां सानूं समझाउंदे ने, ये मेरे प्यारे गुरमुख साध संगत साधु जनों संत जनों रब दे प्यारिओ, एक वाहिगुरू नाल अपनी चित बिरती नूं लाउणा करो। एक वाहिगुरू नूं छड्ड के एक बिन सब तंद है। एक नाम तो बिना होर सारा कर्म धर्म धंधा रूप ही है। सब मिथ्या मोह माए। ये माया दा मोह जिन्ना पसारा है सारा, ये सब मिथ्या रूप ही है, भाव नासवंत है। सो इस तरह रहाओ दीआं पंक्तियां च गुरां ने जो हुक्म कीता है, इस हुक्म नूं इसे तरह ही मन लेना बहुत वड्डे कर्मां दी गल हुंदी। भागां नाल गुरु साहब दा वचन मन्निया जांदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कमी भी नहीं आउंदी। जे एक नाल चित ला लईए तां सतगुरु सच्चे पातशाह अपना प्यारा जान के चित जोड़न वाले नूं सब बख्शिशां करदे ने। ਇਹ मन हर जी ध्याई तू एक मन एक चित भाए, हर कीआं सदा सदा वडियाईयां दे ना पछोताए। महाराज जी श्री राग दे विच बख्शिश करदे पंजवें पातशाह, सभे थोक परापते जे आवे एक हथ। महाराज जी फरमाउंदे ने, जे एक वाहिगुरू दा नाम जिहड़ा मन रूपी हथ च आ जावे तां सारे ही पदार्थ जिहड़े ने धर्म अर्थ काम मोख ये प्राप्त हो जाते जीव नूं। तीन प्रकार दे जिग्यासू ने जिहड़े पहले प्रकार दे, जे आपां शुरू करिए कि 3 नंबर ते किहड़े ने, जिहड़े सुत बित लोक ईखना तीनी, ये 3 चीज़ां मंगते ने। सुत पुत्र हो जाए, बित धन की प्राप्ति हो जाए, लोकां च मेरी वडियाई हो जाए, ये 3 नंबर ते बैठे ने। महाराज कहते ने सुत बित लोक ईखना तीनी, ये 3 ही बहुत छोटियां चीज़ां ने, पर प्राप्त हो जांदियां परमात्मा की भगती नाल। 2 नंबर ते जिहड़े आ जांदे ने धर्म नूं कमाउण वाले, अर्थ शास्त्र उन्हां दा पूरा हो जाता है। इसे तरह ये जिहड़ा काम तो भाव इत्थे है कामना, मोख का मतलब मुक्ति होनी। ये जिहड़े सारे थोक पदार्थ ने, ये धर्म अर्थ काम मोख, ये 2 नंबर वालियां नूं मिल जांदे ने। जिहड़े इस तो उत्ते ने 1 नंबर ते रब दे प्यारे, जन्म पदार्थ उन्हां नूं मिलिया ही होया। वो जन्म पदार्थ पा के अगे जो मंगते ने परमात्मा तो, नाम पदार्थ, प्रेम पदार्थ, फिर ज्ञान पदार्थ, मुक्त पदार्थ, ये पदार्थ फिर आ जाते हैं। वाहिगुरू सानू ये पदार्थ बख्शो। इस तरह इस तो होर भी ने जिन्होंने आप आम तौर पर कहने A1 क्लास, ए भी नाल लगदी ते 1 भी नाल लगदा जिन्हां दे, वो है कि ने राज ना चाहो मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलावे। वो ऐसे गुरमुख कोटन मह नानक को नारायण जिहे चीत। ये करोड़ां चों किते एक जाना ही लभदा ऐसा बंदा। सतगुरु महाराज कहने सभे थोक प्राप्त जे आवे एक हथ। ये जे अखर जिहड़ा है, जे ऐ ना हुंदा तां मैं कर दिंदा। जे महाराज कहने जे रब दे हथ वस है, वह जे आवे एक मन रूपी हथ विच नाम, तां फिर कोई कमी नहीं रहिंदी उस बंदे नूं। फिर उहदा जन्म भी सफल है। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। जन्म पदार्थ तां ही सफला हुंदा जे वो सच्चा जिहड़ा उपदेश है गुरु साहब दा उहनूं कथन करे, भाव पढ़े। वो शब्द दी कथ तो हुंदी विचार करनी। शब्द दी विचार बाणी पढ़दा, 5 बाणियां दा भावें आपां नितनेम करदे हां, अंदरों दिमाग दा पूरा खिच के जोर लाओ भी इहदा अर्थ की है। नाले पढ़ी भी जाना, नाले अर्थां विच ध्यान देई जाना, फिर मन किसी पासे हिलदा नहीं है।
ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੰਪਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਵਈਆ ਦੋਹਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ दैव काल का मात हमारी और काल पुरख है पिता हमारा। ये काल मैं विचार करता सी इस गल की, काल महाकाल, काल का आराधी कहा जिथे, उत्थे भाव है कि अकाल पुरख वाहिगुरु का आराधी हो के उहदी आराधना की है ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਬਾਹੂ ਬਾਹੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇਉਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬੱਲਬ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਬੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਸਿਵ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ माता ते पिता तो बिना जिमें बालक नहीं हुंदा, इसी प्रकार अकाल पुरख है पिता हमारा, दैव काल का मात हमारी। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹੋਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਪਲਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੈਂਦਿਆਂ ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ, ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਉਹ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਟਪਲਾ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟਪਲੇ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੱਥ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ, ਕੱਥ, ਮੱਥ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਹਾ ਥੱਥਾ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਹਾ ਥੱਥਾ ਔਂਕੜ ਹੱਥੋ, ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਹੱਥ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਸਿਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਭਾਈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਲੇ, ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਮਹਿ ਖੋਜ ਦਿਲੈ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਚੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ, ਨਾ ਈਰਖਾ, ਨਾ ਝਗੜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਏਕ ਸਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦ ਪਿੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਧੰਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਥਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀਏ, ਲਕੀਰ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਰਕਣੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਫੇਰ ਲਿਖੀ ਇਸ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਉ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਫਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋਝੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਔਖਾ ਪਾਤਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਕੜ ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ, ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ।
जिस विच सच्चे वाहिगुरू नाल प्यार कीता जावे। परमात्मा प्यार मंगदा है। परमात्मा के सुभाव बारे गुरबाणी तो ही वैसे पता लगता है कि उसका सुभाव किदां दा परमात्मा का। बहुत सारे लोग जिहड़े ने, जे मैं सारा कुछ जानदा भी होवां, मेरी निगाह विच सारे जाने जो कर रहे ने, ये समझीदा भी ये बेचारा अनजान ही तुरया फिरदा, भी ये गल बनी नहीं कुछ इहदी, क्योंकि बुद्धि दे उत्ते जां अपनी सियाणप ते जां अपने आप ते हरेक नूं इन्ना माण हुंदा है, वो नेड़े ही नहीं खलो के राजी, खड़दा ही नहीं, गल ही नहीं करदा। भी कुछ असी सोचते हैं नेड़े खड़ू, कुछ लऊगा, कुछ स्टार्ट कर दईए ना माड़ा जिहा, इस पासे नूं चल ही पवे, पर वो चलदा नहीं। उन्हें कदे कोई पुछना नहीं, उन्हें शुरू होना ही नहीं। हर एक नूं एवें सचखंड ते मेरा ही कब्जा, और असी सीधे ही सचखंड चले जाण, जदों कि बाद विच इन्ना वड्डा धोखा हुंदा है। फिर वो पछताउंदा भी सानू तां असल गल दा पता ही नहीं लग्गिया, असीं तां होर ही कुछ समझी जांदे रहे। हर एक नूं ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ठीक हाँ। ये दे विच तां कोई सियाणप वाली जां वडियाई वाली गल नहीं हुंदी कि मैं ठीक हाँ। इत्थे गुरबाणी मोहरे कोई सियाणप नहीं, कोई कुछ नहीं है। इत्थे तां बेनतियां यही करिए भी ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। बुद्धि दीयां सियाणपां इत्थे नहीं चलदियां, ये आम लोकां 'च चल जांदियां हुंदियां, पर गुरबाणी अगे कोई चीज़ नहीं चलदी साडी। इसे करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, दुख संताप न लगे जिस हर का नाम आधार। जिन्हां नूं हरि दे नाम दा आसरा है, आधार मतलब आसरा है, उहनूं कोई सरीरक दुख ते ना ही मन दा संताप नहीं लगदा, क्योंकि उन्हां ने नाम दा आधार हिरदे 'च लिया। बहुत सारे लोग कहते असीं बाणी पढ़ते हैं, असीं सिमरन भी करते हैं, फिर भी देखो जो औखे आ। उन्होंने कही देखो जी गल ये आ भी तुसीं ये हिरदे 'च नहीं वसाउंदे चीज़ नूं, इदां पढ़न नाल नहीं गल बनदी। पढ़ना भी है, मेहनत भी करनी है, फिर चंगे तरीके नाल ही कर लीए। आपां ने जिहड़ी बाणी पढ़ी जुबान नाल पढ़ी, शरीर उत्थे टिकिया बैठा, पर मन किते होर चलिया गया। मन दे अंदर उहदा वासा ही नहीं होया बाणी दा। बाणी दे अर्थ मन ने श्रवण ही नहीं कीते, एक एक अखर नूं मन ने सुनना। मन की गैर हाजरी हो गई तो आपां पाठ करी गए, तो वह फिर प्रचार ज़्यादा किया लोकां 'च, बड़ा पाठ किया, बड़ा पाठ किया, कुछ नहीं बनया। पर पाठ किया वो होया तो नहीं प्रवान, क्यों 10वें पातशाह ने ये वचन बाबा हरनाम सिंह जी नाल कीता सी। हुण एक ब्रह्म ज्ञानी है, अमृत धारी है, रहतवान है, और हर वक्त उसकी अवस्था ऐसी कि भगत नामदेव दे नाल परमेश्वर वसदा सी। ब्रह्म ज्ञान विच रत्या नाल इउं परमात्मा सदा ही हाज़र रहिंदा। असीं उन्हां दी गल करदे बई, वो रब दे प्यारे कहंदे कि 10वें पातशाह कहंदे भाई हरनाम सिंह, जिन्ना कोई पाठ करके रब दे कंन नाल सुणदा सानूं उन्ना ही प्रवान हुंदा। जद कोई वो पाठ करदा आपदे कंन नाल नहीं सुणदा, ਉਹਦਾ मन किते होर चले जाता, कहते वो गैर हाज़री लग जाती है, फिर उसका फायदा की। इस करके गैर हाज़री लवाउणी पाठ विच कि जां हाज़री लवाउणी, इसे करके उन्हां दे असीं कोल बैठ के पाठ करते सी कि वो सानूं दस देण बहुत कुछ। पंजां बाणियां दा नितनेम उन्होंने सानूं आप पढ़ाउणा, शाम नूं रह रास इकट्ठिਆਂ ने बह के पढ़नी, रात नूं कीर्तन सोहला भी इकट्ठिਆਂ ने बह के पढ़ना। उन्हां दे मन अंदर कोई नहीं सी भी यह वड्डा छोटा, उन्हां उत्थे मेरा मंजा कहना बराबर इत्थे डाला मेरे कोल, चलो जी हुण सोहले दा पाठ करदे आं आपां, सोहला सुणाओ जी। सवेरे उठदी जपजी साहब आरंभ कर लेना। एक ब्रह्म ज्ञानी की संगत करनी, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाई है। वो बड़ियां भागां नाल सानूं उन्हां दी संगत हुंदी सी। उन्हां दे कोले संत बाबा करतार सिंह जी खालसा सारा जथा, उन्हां कोल संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा सारा जथा, बाबा ठाकुर सिंह जी उन्हां दा बहुत सत्कार करदे। जिन्ने भी अपने सिंह सी उन्हां दा बड़ा सत्कार, पंथ विच बड़ी मान सत्कार वाली हस्ती है, जिन्हां तो सानूं जिंदगी दीयां सेधां प्राप्त होईयां ने।
ਉਹ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ 2 ਟਾਈਮ ਖਵਾਉਣੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੇਖ ਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਟਾਂ ਰੱਖ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਆਹ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਪੱਕਤਾ ਰਹਿਤ ਦੀ, ਟਕਸਾਲ ਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਸੋਭਨੀਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੀ। ਸੰਤ ਸਭਾ, ਗੁਰ ਸਭਾ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਹਨ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਸਭਾ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਭਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢੋਈ ਤਿਸਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਢੋਈ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਣ। ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਲੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਕੋਕੇ ਕੋਲੇ ਪਿਓ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਸ
ये गुरु है। सस्तियां चीज़ां खवाउंदा वो गुरु, नियाणे ने नौकरी लवाती वो गुरु है, फ्री ऑपरेशन कराता वो गुरु है। मतलब कहण दा भी लोग काम पिछे गुरु मानते ने, मुक्ति का कोई मतलब ही नहीं, उत्थे भगती का कोई मतलब ही नहीं, रस लैण का कोई मतलब ही नहीं। और ये विरोध करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा, संगत दा, खालसे दा, खालसा काल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, जाना कित्थे मर के बाद च, पानी तो पुलों के थले लंघना, अखीर लंघना तो उत्थे ही पैना जिथे वो आप बैठा, उत्थे जाके फिर धोखा हो जाता। वो हाँ बई केड़ा गुरु सी तेरा। जिवें कोई माई चढ़ाई कर गई पंजाब च, 2004 की गल है, उदों मैं टोरंटो सी पिछली बारी, अखबार च उदों खबर पढ़ी, नकली गुरु नूं मनण वाली चढ़ाई कर गई, मड़ियां च लै गए, लकड़ां चिंटियां, जद अग लाई, हले शुरू ही कीती सी, उसे टाइम लकड़ां लुकड़ां मारियां उठ के बैठी हो गई। उठदियां सार कहनी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ लियाओ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। वो कहने माई तू कमली हो गई, अपना तो गुरु होर आ, फलाने नूं मनदे आपां। वो कहनी नहीं नहीं, धर्मराज ने मैनू पूछया तेरा गुरु कौन है, कहनी मैं दस्सिया सी उहनूं कि फलाना मेरा गुरु है। धर्मराजा कहना माई तू सिखां दे घर जन्म लैके कमली होई आ, ये नकली, ये गुरु तो इत्थे कोई मानता ही नहीं हैगी, ये तो धरती का गुरु है, उत्थे धरती ते ये तो पखंडी है, नकली है। और सिखां दे घर जन्म लिया, तू जाके अमृत छक, गुरु वाली बन, जाके अमृत छक, तेरे लिए 15 दिन होर पए ने। उस वक्त वो जिउंदी हो गई अते ਉਹਦੇ सारे परिवार ने अमृत छक लिया। वो ਜਿਹੜੇ दूजे आए सी पखंडी दे श्रद्धालु, वो कहण माई का दिमाग खराब हो गया, माई उही पुट्ठा बोल जाती है। पर असलीयत तो यह सी कि नकली गुरु नूं मनण वाले अगे जाके धोखा खा जाते हैं, फिर उत्थे जाके पछतावा ही पछतावा है मनां दे अंदर। नानक बद्धा घर तहां जिथै मिरत न जन्म जरा। महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने गुरमुखां तो उत्थे सचखंड च अपना घर बनाया, जिथे जमना मरना बुढ़ेपा दे कोई दुख नहीं है इंसान नूं। सचखंड है, ये भुलेखे च ना कोई तुहानूं पा देवे कि सचखंड नहीं है, सारियां ही चीज़ां हैगियां ने, इत्थे बैठी करी जांदे सारा मिथिहास है। जे मिथिहास है फिर गुरु ग्रंथ साहिब च क्यों लिखिया जे मिथिहास है? ये सारा कुछ असलीयत गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कोई चीज़ गलत नहीं लिखी हुई। लोकी एवें करी जाते ने, आ चीज़ है नहीं, आ फलानी चीज़ उत्थे नहीं है। ये वक्री गल है भी तुहाडी अवस्था नहीं बनी, तुसी मेहनत नहीं की, तुहानूं कोई प्राप्ति नहीं। पर दुनिया नूं पिछे ना खिंचो, लोकां नूं ये कहो भी ठीक है मेरी अवस्था उन्नी नहीं है, 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 उन्नी नहीं।